الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن أو علمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام حضرات علماء کرام اور معزز سامعین اور پیارے بچوں اور بچیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، یقیناً کافی دیر سے آپ تمام حضرات اس جلسہ گاہ میں بیٹھے ہیں، اور خصوصاً یہ بچے اب اپنے انعام کے منتظر ہیں، اس لیے ان کے انعام کے درمیان میں زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا. بہت مختصر سے وقت میں بات ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. دیکھیے، آج کے دور میں جو مدارس اور مکاتب چل رہے ہیں، یہ امت کا بہترین سرمایہ ہے اور امت میں ایمان اور اسلام کو باقی رکھنے کا محفوظ ذریعہ ہے. مدارس اور مکاتب یہ اللہ کی بہت بڑی دین ہے، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. مدارس کے ذریعے، مکاتب کے ذریعے ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت کی جا رہی ہے. ان کو دین کی، ایمان کی بنیادی چیزیں یہاں سکھائی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، اور یہ ہر حال میں ایمان پر، اسلام پر کیسے باقی رہیں، یہ مکاتب میں سکھایا جاتا ہے. مکاتب کی ایک کڑی اس مسجد کا مکتب ہے، مکتب صوت القرآن. یہ مکتب گویا قرآن کی ایک آواز ہے، صوت القرآن، قرآن کی آواز. یہ مکتب ہمارے اس محلے والوں کو اور اس علاقے والوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ آ جاؤ، قرآن کی طرف آ جاؤ، آ جاؤ مسجد کی طرف آ جاؤ، آ جاؤ مدرسے کی طرف آ جاؤ، مکتب کی طرف آ جاؤ. اگر قرآن کی طرف آ جاؤ گے تو اللہ رب العزت نے جو غلبہ پہلے مسلمانوں کو دیا تھا، وہی غلبہ آج بھی قرآن پاک کے ذریعے سے اللہ ہم سب کو دے گا. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے ایک شعر کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کی تعلیم کو جیسے اپنانا چاہیے تھا ویسے قرآن کی تعلیم کو نہیں اپنایا. آج دنیاوی تعلیم کو بہت اہتمام کے ساتھ سیکھا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے. یقیناً سیکھنا چاہیے، سکھانا چاہیے. ہمارے اپنے مسلم معاشرے کا کوئی بچہ عصری تعلیم سے، دنیاوی تعلیم سے محروم نہ رہے، یہ بہت ضروری ہے. اس کی طرف ہماری توجہ بہت ضروری ہے. لیکن کیا ذرا ہم یہ سوچیں اور اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں،
جتنی توجہ اور اہمیت دنیا کی تعلیم کی طرف آج دی جا رہی ہے، کیا اتنی توجہ اور اہمیت دینی تعلیم کی طرف ہے؟ مکتب میں بچہ 1.5 گھنٹے کے لیے آتا ہے، 1 گھنٹے کے لیے آتا ہے، زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے کے لیے آتا ہے۔ اس میں کتنا اہتمام ہے، کتنی پابندی ہے، اور مکتب کے اصول اور ضوابط کا کتنا خیال رکھا جاتا ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ جبکہ یہاں ان کی آخرت کو سنوارا جا رہا ہے، یہاں ان کی آخرت کو بنایا جا رہا ہے، اور قبر میں ساتھ آنے والی چیزوں کو یہاں ان کو دیا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے۔ یہ مکتب کے بچے مکتب کے بیگ کے ساتھ اور مکتب کے یونیفارم کے ساتھ مکتب میں آتے ہیں، مدرسے میں آتے ہیں۔ آپ یہ بچوں کو جب دیکھتے ہوگے، گھر والے روانہ کرتے ہوگے، تو یہ بچے اپنا مکتب کا بیگ اپنے سینے سے لگا کر مکتب کی طرف آتے ہیں، مسجد کی طرف آتے ہیں، گلی سے چل کر آتے ہیں۔ گلی والے بھی دیکھتے ہوگے، یہ بچہ مکتب میں جا رہا ہے، مکتب کا بیگ اس نے سینے سے لگایا ہے۔ اور یہی بچہ جب مکتب سے گھر جاتا ہے اور اسکول کے لیے جاتا ہے، اسکول کا بیگ بھی ہوتا ہے، اسکول کا یونیفارم بھی ہوتا ہے، اسکول کا بیگ وہ سینے سے لگا کر نہیں جاتا ہے، وہ اپنے پیٹھ پر لگا کر جاتا ہے۔ اسکول کا بیگ پیچھے لٹکا کر جاتا ہے اور مکتب کا بیگ آگے لگا کر آتا ہے۔ یہ بیگ یہ پیغام دیتا ہے اور یہ بیگ یہ سبق دے رہا ہے کہ آگے جو بیگ لٹکایا جا رہا ہے یہ آگے کام آنے والی چیز ہے، اور اسکول کی چیز پیچھے جو لٹکائی جا رہی ہے یہ پیچھے رہ جائے گی، آگے نہیں آئے گی۔ یہ مکتب بہت بڑی نعمت ہے، اس کو غنیمت سمجھے۔ ماشاءاللہ یہاں کا نظام مضبوط ہے، تعلیمی اعتبار سے اللہ تعالیٰ اور مضبوطی عطا فرمائے۔ مضبوطی کیسے ہوگی؟ سب کی توجہ ہوگی، معلمین کی بھی، پڑھانے والوں کی بھی، پڑھنے والوں کی بھی، ماں باپ کی بھی، کمیٹی والوں کی بھی، ذمہ داران کی، سب کی توجہ ہوگی تو یہ مکتب اور جاندار بنے گا انشاءاللہ۔ آج 5 بچوں نے مکتب میں ناظرہ مکمل کیا ہے، اب وقت آنا چاہیے اور وہ موقع آنا چاہیے کہ اس مکتب صوت القرآن سے بچے حفظ قرآن مکمل کریں، حافظ قرآن بنے۔ یہاں سے لڑکیاں حافظ قرآن بنے، لڑکے حافظ قرآن بنے، یہ موقع آنا چاہیے۔ یہ کیسے آئے گا؟ سب کی توجہ رہے گی، سب کی محنت رہے گی تو یہ موقع آئے گا انشاءاللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد وہ موقع لائے گا انشاءاللہ۔ اور دیکھیے یہ مکتب پر جو توجہ دینے کی ضرورت ہے خاص طور سے، وہ سارے مکتب میں پڑھنے والے ماں باپ کی بڑی اہم ذمہ داری ہوتی ہے۔ بچوں کو مکتب میں پابندی کے ساتھ بھیجے، یونیفارم کے ساتھ بھیجے۔ فیس کا نظام ہے ماشاءاللہ، فیس کی کارگزاری آصف بھائی نے جو ذمہ دار ہے مسجد کے، پورے سال کی کارگزاری سنا دی۔ مکتب کی فیس کی کارگزاری یہ بہت کم جگہ پر اس طرح ہوتا ہے، حالانکہ ہر مکتب میں فیس کا نظام ہے، وہاں ماہانہ کارگزاری ہوتی ہے، لیکن یہ سالانہ کارگزاری بہت اچھا ہے ماشاءاللہ۔ لیکن اسی پر بس نہیں کرنا چاہیے، فیس کا جو نظام ہے اس کو اور مضبوط کیا جائے، پڑھانے والوں کو خاطر خواہ تنخواہ دی جائے، پڑھانے والوں کو معقول تنخواہ دی جائے تاکہ یہ اور محنت سے پڑھا سکے اور زیادہ محنت کر سکے۔ جو شفٹ دی جاتی ہے وہ شفٹ میں اور اضافہ کیا جائے۔ اور یہاں کے ماحول کو دیکھ کر ایسا لگا کہ اگر پورے اورنگ آباد شہر میں مکاتب کی جو شفٹ چل رہی ہے اس کا اگر اندازہ لگایا جائے اور ان ساری شفٹوں سے بڑھ کر اگر اس مکتب میں شفٹ طے کی جاوے تو آسانی سے وہ حل ہو سکتی ہے۔ یہاں کے ذمہ داران کے جذبوں کو اور کمیٹی کو دیکھ کر اس طرح کا اندازہ لگایا جا رہا ہے، انشاءاللہ یہ بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے اور اس مکتب میں پڑھانے والوں کو اللہ تعالیٰ خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور دوستو بزرگوں، آخری بات یہ کہ دیکھیے یہ بچے ہمارے پاس امانت ہے، یہ قوم کا مستقبل ہے، یہ بچوں کے ایمان کی حفاظت ہم سب کی اولین ذمہ داری ہے۔ آج فتنوں کا دور ہے،
اور طرح طرح فتنے رونما ہو رہے ہیں. فتنے پہلے دنیا کی شکل میں آیا کرتے تھے, آج فتنے دین کی شکل میں بھی آ رہے ہیں. یہ فتنوں کو جاننا, فتنوں کو پہچاننا یہ بہت ضروری ہے. ورنہ اگر ہم نے فتنوں کا اندازہ نہ لگایا تو ہماری نسلیں ہماری ہاتھوں سے نکل جائے گی, ہمارے نوجوان ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے, اور ایمان کا اللہ نہ کرے سودا کر بیٹھیں گے. آج ہمارے مسلم معاشرے کی بعض لڑکیاں ایمان کا سودا کر کے غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں اور غیروں کے ساتھ شادی بیاہ رچا رہی ہے, اسلام مذہب کو چھوڑ رہی ہے. یاد رکھنا چاہیے ساری عزتیں, ساری شان و شوکت اور غلبہ اور سب کچھ اگر ملے گا وہ اسلام ہی میں ملے گا, وہ اسلام ہی میں ملے گا. عزت اسلام کے علاوہ کہیں نہیں مل سکتی. دنیا داروں کے پاس اور حکومت کے پاس, عہدے داروں کے پاس عزت نہیں ملتی, عزت ملے گی اسلام کی وجہ سے ملے گی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے فخر سے کہا کرتے تھے, نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام, کہ ہم وہ قوم ہیں جنہیں اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے. ہمیں بھی یہ طے کر لینا چاہیے, ہمیں جو عزت ملی ہے آج تک اسلام کی وجہ سے ملی ہے, آج کے بعد بھی ملے گی اسلام ہی کی وجہ سے ملے گی. اللہ کے پاس قابل قبول اگر کوئی چیز ہے وہ اسلام ہی ہے. اسی لیے یہاں مکتب میں اسلام کو سکھایا جا رہا ہے, اسلام کو بتایا جا رہا ہے. مساجد کے ماحول میں اسلام کو بتلایا جاتا ہے, ایمان کو سکھایا جاتا ہے, اعمال کی تربیت دی جاتی ہے. تو مرد حضرات مسجدوں سے اپنے آپ کو جوڑے, یہ مکتب میں یہ چھوٹے بچے, ننھے منھے بچے مکاتب سے اپنے آپ کو جوڑے, مستورات یہ اجتماعی تعلیم کے حلقوں میں اپنے آپ کو جوڑے, اپنے گھروں میں تعلیم کا ماحول بنائیں, دینی فضا کو عام کریں. تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے ہر فتنے کا ہم مقابلہ کر لیں گے, اور ہر فتنے کے وقت میں ہم انشاءاللہ ایمان پر بچے رہیں گے, ایمان پر باقی رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہر حال میں ہم سب کو ایمان پر باقی رکھے, اور جتنے مکاتب اور مدارس اور دعوت کی محنت, خانقاہوں کی محنت, اولیاء کرام بزرگان دین کی محنتیں چل رہی ہے, اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے اور سب کا حصہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کے اس مکتب کے جلسے کو اللہ تعالیٰ بے حد قبول فرمائے, اس میں اللہ تعالیٰ مزید ترقیات عطا فرمائے. جو کمی ہے اللہ اپنے فضل سے اس کمی کو دور فرمائے. معاونین کے, مخلصین کے تعاون کو اللہ تعالیٰ بے حد قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ. اب میں وہ نام جو ہے تو لینا چاہوں گا جو یہ انعامات کے حقدار ہیں. سب سے پہلے میں چھوٹی کلاسوں سے شروع کروں گا, جس میں حافظ فیضان صاحب کی کلاس ہے, یہ بات اثر چلتی ہے. اس کے اندر جو سب سے پہلے انعام لینے والی بچی ہے وہ علینا بنت عمران صاحب, وہ آئے اور اپنا جو ہے تو دوسرے حصے کا انعام لے کر جائے. مکتب میں ان کا دوسرا جو ہے تو آیا ہے علینا بنت عمران. ان کے والد صاحب بھی آئے بھائی, پیچھے عمران بھائی بیٹھے ہوئے دکھے میرے کو, آ جائے, ہے کہ پیچھے؟ اچھا چلیں گے, آ جاؤ, اکیلے آ جاؤ. یہ بچی نے جو ہے تو اپنی کلاس میں الحمدللہ دوسرا نمبر حاصل کیا ہے. اب اس کے بعد جو ہے تو بھائی حافظ سراج صاحب کی کلاس ہے, یہ صبح میں چلتی ہے. اس میں جو ہے تو آئے جواد ابن عبدالسمیع, انہوں نے اپنی کلاس میں دوسرا نمبر حاصل کیا ہے. آئے بھائی, ان کے آئے گا بھائی کوئی, ان کے والد صاحب بولو کوئی ہے؟ آئے آئیے, جلدی آئے بھائی, جلدی آ جائیں. ماشاءاللہ. آئے بھائی, زیان ہے کیا؟ زیان ابن شاقد, ان کو بھی انہوں نے اپنی کلاس میں جو ہے تو دوسرا نمبر حاصل کیا ہے. اب ہے طارق صاحب کی جماعت جو ہے تو کلاس ہے, یہ شام میں اثر بات چلتی ہے. اس میں عریشہ ابن عبدالستار, عریش میں نے عریشہ کہہ دیا, عریش ابن عبدالستار صاحب ماشاءاللہ انہوں نے اپنی کلاس میں جو ہے تو دوسرا نمبر حاصل کیا ہے. اب ہے حافظ عریف صاحب کی کلاس,
اس میں دوسرے نمبر پہ انعام لینے والے ریحان ابن شکیل، ان کے والد ہوں گے تو آ جائے بھائی جلدی سے آگے، جلدی آئے بھائی شکیل بھائی، اتنی دم سے آئیں گے تو ٹائم لگ جائے گا، جلدی آ جاؤ۔ اب جو ہے تو شام، یہ صبح کی کلاس تھی، شام کی کلاس ہے عریف صاحب کی، اس میں دوسرا نمبر حاصل کرنے والے ارسلان ابن انیس، ماشاءاللہ۔ اب حافظ محسن صاحب کی کلاس ہے، اس میں جو دوسرا نمبر حاصل کرنے والی ہے عائشہ بنت عبد الحمید، عائشہ بنت عبد الحمید، عائشہ بنت عبد الحمید، عبد الرحیم صاحب کی پوتری ہے یہ شام کی کلاس ہے۔ اب جو ہے تو دوسرا جو ہے تو ہے اس میں شام کی کلاس کا رمیسہ بنت عرفان، انہوں نے اپنی کلاس میں دوسرا نمبر حاصل کیا ہے۔ عرفان صاحب ہوں گے تو آ جائے بھائی سامنے۔ اب جو ہے تو ہمارے امام صاحب کی کلاس ہے، اس میں جو ہے تو دوسرا نمبر حاصل جو ہے تو اس میں حاصل کرنے والی ہے اقصیٰ بنت شفیق، اقصیٰ بنت شفیق صاحب۔ اب بھائی کلاس میں نمبر 1 پر آنے والے، اب اس میں سب سے پہلے حافظ فیضان صاحب کی کلاس، اس میں نمبر 1 پر ہے، کیونکہ بھائی پورے مکتب کا فرسٹ الگ ہے، پورے مکتب کا فرسٹ الگ ہے اور دوسرا جو ہے تو نمبر الگ ہے، تو اس لیے دوسرا دے دیے۔ ابھی پورے مکتب کا فرسٹ الگ اور اب یہ جو ہے تو پورے کلاس کا فرسٹ ہے۔ ہاں اب حافظ فیضان صاحب کی کلاس فاطمہ بنت امجد، انہوں نے اپنی کلاس میں نمبر 1 پر حاصل کیا ہے۔ فیضان صاحب کی کلاس آیا بھائی، جلدی سے آ جائے، ان کے والد ہوں گے جلدی آ جائے۔ اس کے بعد حافظ سراج صاحب کی کلاس ہے ماہی نور بنت صدیق صاحب، یہ صبح کی کلاس ماہی نور بنت صدیق صاحب۔ اس کے بعد بھائی شام کی کلاس ہے سراج صاحب کی عدنان ابن شاہ رخ، شاہ رخ ہے کیا بھائی؟ عدنان ابن شاہ رخ۔ اس کے بعد طارق صاحب کی کلاس ہے، اس میں نمبر 1 پر جو آئے ہیں کلاس کے اندر ابو زما ابن بشیر ہے بھائی، عبد الستار بھائی ہے کیا؟ یہ ان کے بھائی ابو ہیں، آ جائیں، انہوں نے اپنی کلاس میں نمبر 1 آئے ہیں۔ اب ہے ہمارے امام صاحب کی کلاس ہے، اس میں آئے ہیں زویا بنت مقصود، زویا بنت مقصود۔ اب جو ہے تو وہی ہمارے حافظ عریف صاحب کی کلاس میں جو نمبر 1 پر آئے ہے عمیر ابن مقصود۔ اب اس کے بعد میں ان کی صبح کی کلاس ہے امین ابن سمیر، ان کے بھی جو ہے تو ہمارے صدر صاحب کا بھتیجا ہے یہ، صدر صاحب آ جائے تاکہ صدر صاحب کا سب دیدار بھی کر لے کہ بھائی مکتب کے صدر کون ہے، آ جائے جلدی اٹھ کے، ٹائم نہیں ہے بھائی، اتنا ٹائم نہیں ہے، صدر صاحب آئیے تاکہ بیچارے علماء کرام بھی جو ہے تو دیکھ لے کہ ہمارے صدر کون ہے مکتب کے، کب سے جو ہے تو وہ بھی بے چین ہے کہ بولے نیچے والی پارٹی اتنا بڑی، اوپر والی پارٹی کتنی مضبوط نہیں کر رہے، آ جائے۔ اب حافظ محسن صاحب کی کلاس ہے، اس میں جو ہے تو بھائی جو نمبر 1 پر آئی ہے صبح کی مسیرہ بنت عمران، انعام۔ اب بھائی یہ انعامات جو ہے تو ایسے ہے کہ ایسا سمجھو کہ دونوں میں کمپٹیشن ہے، کیونکہ ایک فرسٹ ہے اور ایک جو ہے تو کلاس کا فرسٹ اور ایک مکتب کا فرسٹ ہے، لیکن اصل میں
जो दिखता वो होता नहीं और जो होता वो दिखता नहीं, वो इंशाल्लाह जो है तो सबके सामने आ जाएगा। ठीक है, ये जो है तो मकतब के जो है तो क्लास के फर्स्ट है, मकतब के नहीं है। ये है मरियम बिनते अब्दुल मुसव्विर। फूटेगा तो सबके आगे इंशाल्लाह जो है तो फट जाएगी, अल्लाह की रात से उम्मीद है। ठीक है, मकतब का अभी फूटने वाला है। ठीक है, चलिए अभी मकतब का फर्स्ट आने वाला बच्चा या बच्ची जो भी मैं आपके सामने बताऊंगा, इंशाल्लाह इनाम देख के आप अंदाजा कर लेंगे, लेकिन पहले मैं बच्चे को बुलाऊंगा उसके बाद इनाम दूंगा। ठीक है इंशाल्लाह। और वो बच्चा है माशाल्लाह बहुत ही होनहार, इन्हें अपनी क्लास के अंदर 399 बार किया, नंबरात जो लिए 399 लिए। और वो बच्चा है हादी इब्ने सैयद इरफान। आ जाए भाई, इरफान साहब भी आए, आ जाए। इमाम साहब वहीं बैठो, इमाम साहब बैठो सही, बताता हूँ आप भी बोलेंगे क्या करें घर पे। आगे चलो भाई, इनका इनाम दे दे, ये उठा के देना है दूसरा देना है कुछ, चल रहा भाई इनका इनाम लेकर आओ। साइकिल दे दो मौलाना, साइकिल। भाई ये इनका फर्स्ट इनाम है अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने पूरे मकतब में 1 नंबर हासिल किया है। मैं तमाम ही जो है तो जो आए हुए हैं मेहमान खुसूसी, इनके हाथों से जो है तो वही चाहूंगा कि उनके हाथ में दे। ये भाई मकतब का पहला इनाम है जो इस बच्चे ने जो है तो हासिल किया है। टॉपर जिसको बोला जाता, ये बच्चा मकतब का टॉपर है। और भाई हमारी कम्युनिटी की तरफ से इस बच्चे को 1 साइकिल जो है तो इनाम के तौर पर दिया जाता। अल्लाह कबूल फरमाए। बहुत बहुत मुबारक भाई उनके वालिदैन को, इन्होंने भी मेहनत की। और बतौर खास इन तमाम उस्तादों को मैं मुबारकबाद दूंगा जिन्होंने अपने बच्चों के ऊपर मेहनत की। और इस बच्चे के जो उस्ताद है खास जो है तो हाफिज अरीफ साहब, अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से हमारे हाफिज मोहसिन साहब की क्लास में बाजी मारी थी। ये वाली को माशाल्लाह हमारे हाफिज अरीफ साहब ने मेहनत की और बच्चों को जो है तो कामयाब बनाया। अल्लाह कबूल फरमाए। इसका तो वैसे ही रखे कि इसका राज अंदर खुलेगा क्या है। तो भाई एक ऐलान है जो मैं बता जो है तो कर दूं कि भाई माशाल्लाह कल से मकतब को छुट्टियां रहेंगी। ये छुट्टियां जो है तो 9 तारीख तक रहेंगी जून की। 10 तारीख को इंशाल्लाह मकतब हस्बे मामूल शुरू हो जाएगा और मकतब के अंदर जो है तो 1 जून से इंशाल्लाह एडमिशन होंगे। जो है तो इसलिए जो हजरात अपने बच्चों का दाखिला कराना चाहते हैं वो बाद असर के 1 जून, हाँ याद रखें, तो अभी से ईमान साहब के पीछे लग जाएंगे। 1 जून से वो अपने बच्चों को साथ लेकर उसका आधार कार्ड और जो है तो फोटो 2 फोटो लेकर बाद असर के 1 जून के बाद आके जो है तो इमाम साहब से राब्ता करें। ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عليه وآله وسلم. مولانا عبد الرحیم صاحب تشریف لائے یہ پکڑے جو تیرے قول کی تقدیس سے کرتے ہیں گریز، جو تیرے قول کی تقدیس سے کرتے ہیں گریز، خاک کر دے انہیں مٹی کے برابر کر دے. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ہم آج بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے محلے میں ہماری مسجد میں جو مکتب چلتا تھا اور جس کا یہ سالانہ 4تھا جلسہ ہے، ہمارے اس مکتب کو الحمدللہ 4 سال مکمل ہو چکے ہیں اور ہمارے اس مکتب کا یہ سالانہ جلسہ ہے جس میں جو سال بھر ہمارے عزیز طلبہ اور طالبات علم حاصل کرتے ہیں وہ آپ تمام حضرات کے سامنے لب گشائی کریں گے اور جو انہوں نے پڑھا ہے وہ آپ کے سامنے سنائیں گے. محترم عزیزو، یہ اولاد اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ رب العزت نے ہمارے پاس ہماری اولاد کو بطور نعمت کے عطا فرمایا ہے. یہ امانت، اس کی امانت کی حفاظت اور کما حق ہو حق اسی وقت ادا ہوگا جبکہ ہم ان کی صحیح تربیت کریں اور صحیح تعلیم ان کی کریں گے.
اس کی حدیث پاک میں آتا ہے علموا اولادکم الخیر وادبوہم، اپنی اولاد کو علم دین حاصل کراؤ اور ان کی تربیت کا انتظام کرو۔ یہ ہر والدین کی ذمہ داری ہے، جس طرح کے والدین کی ذمہ داری ہے ان کو کھانا کھلانا اور کما کر لا کر ان کی ذمہ داری اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، اسی طرح ہر والدین کی ذمہ داری ہے کہ اس کو علم دین سکھانا اور اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا۔ یہ ہماری اولاد، یہ ہمارے پاس امانت ہے، یہ امانت کا حق اسی وقت ادا ہوگا جبکہ ہم ان کی صحیح تربیت کریں گے اور ان کا علم حاصل کرانے کا انتظام کریں گے۔ یہی اولاد اگر ہم نے ہماری اولاد کو ناظرہ قرآن کریم سکھانے کا انتظام فرمایا ہے اور ہمارے اولاد نے اور ہمارے بچوں نے اگر قرآن کریم کو یاد کیا، حفظ کیا، تو یہی اولاد ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں چین و سکون کا ذریعہ بنے گی۔ اگر ہم نے اولاد کو حافظ قرآن بنایا تو یہی اولاد ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی۔ حشر کا میدان ہوگا، کسی کے اولاد تو انجینئر ہوگی، کسی کے اولاد ڈاکٹر ہوگی، کسی کی اولاد وکیل ہوگی، لیکن یہ وکیل، یہ انجینئر اور یہ ڈاکٹر صرف اپنی والدین کی نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا، لیکن یہ ایک اولاد ہے جو حافظ قرآن عالم دین ہے تو یہی اولاد اپنے والدین کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، ہماری اولاد کو ہم علم سکھانے کا اور ان کی تربیت کا بہت ہی خیال رکھیں، اس لیے کہ ہماری اولاد کی تربیت رہیں گی، صحیح علم کو سیکھیں گے تو یہی ہمارے لیے چین و سکون کا ذریعہ بنیں گے۔ لیکن ہم نے اگر ہماری اولاد کو علم نہیں سکھایا، دین کی تعلیم نہیں دی، ان کی تربیت نہیں کرائی تو یہی ہمارے رہتے ہوئے زندگی میں ہمارے لیے دوزخ کا ذریعہ بن جائے گے اور ہم کہیں گے کہ یہ ہماری اولاد نہ ہوتی تو اس سے بہتر ہوتا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، الغرض ساری باتیں ہمارے سامنے انشاءاللہ آئے گی۔ اب ہمارا جو جس مقصد کے لیے ہم بیٹھے ہیں اس کارروائی کو ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم قرآن کریم کی تلاوت کے لیے عفان جو ہمارے مکتب کے طالب علم ہے ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آئے یہاں پر آ کر وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سعین وهذا البلد الأمین، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقویم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، صدق الله العظيم۔ قرآن کریم کی تلاوت کے بعد وہی عفان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ نعت پاک پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو،
थोड़ा अपने ऐसा करिए। के मारों में आ बैठ जरा मिलकर हमदर्द के मारों में क्यों चांद में खोए हो उलझे हो सितारों में आया हुआ है। रिज़वा तेरी जन्नत को फुर्सत जो मिले देखो हेलो रिज़वा हेलो, आवाज़ आ रही? तेरी जन्नत को हेलो हेलो, आवाज आ रही है? फुर्सत जो मिले देखो कोई है अभी नजरे तैबा के नजारों में शूट कर सकते कोई हैं है अभी नजरे फ्लैट मोड पे आ तैबा के नजारों में क्यों चांद में खोए हो उलझे हो सितारों में आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में। माशाल्लाह जो है तो अभी आपके सामने जो बच्चे ने नात पढ़ी उनको जो है तो भी कुछ इनाम दिया जाता है। तो अल्लाह इस बच्चे की उम्र में बरकत दे और इनसे अल्लाह इसको नवाजे। इसको जो है तो भी जो रकम है जो हजरात है जो ये रकम दी है उनकी तरफ से जो है तो ऐसे बच्चों को इनाम दिया जाता है। अभी हम नाते पाक सुन रहे थे। अब उसके बाद हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं ईमान और अकाइद कि एक ईमान वाले का ईमान और अकीदा क्या होना चाहिए, उस ताल्लुक से हम अबू ज़र और उनके साथियों को दावत देते हैं कि वो यहाँ पर आए और सुना कर जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साल आसमान की सल्तनत किसकी है? ज़मीन आसमान की सल्तनत की है। अल्लाह ताला के नाम कितने हैं? वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना। अल्लाह ताला के बहुत से प्यारे प्यारे नाम हैं। हमें किस बात पर अमल करना है? आवाज भी करो, आवाज का आवाज खराब हो रहा है। नबी का तरीका कैसा है? उस वक्त इनको कम करो, इनको कम करो। किसकी रात से ज़मीन आसमान रोशन है? हाँ ऐसा होगा। और अल्लाह ताला के लिए ज़मीन आसमान के रोशन है। ज़मीन आसमान के खजाने किसके हैं? खज़ाइनुस समावाति वल अर्द। और अल्लाह ताला के लिए ज़मीन आसमान के खजाने हैं। वो स्पीकर बढ़ाने जय माशा माशाअल्लाह वो बच्चों ने पढ़ा है, थोड़ा आवाज में कमजोरी हुई, लेकिन यहाँ आके कुछ पढ़ लेना ये बहुत जो है तो हिम्मत की बात है। क्योंकि दो जगह इसकी एक होता है इसके और एक होता है मसल्ला। यहाँ बनने के बाद अच्छे अच्छे जो है तो भी पसीना पसीना हो जाता है, इसलिए भी यहाँ आके कर रहे ना ही बहुत बड़ी बात है। अल्लाह इन बच्चों को मजीद इनसे नवाजे। उसके बाद फिर और मसाइल सुनाने के लिए अदनान और उनके साथियों को दावत देते हैं कि वो आगे स्टेज पर। हमारे जो पीछे साथी बैठे हुए हैं वो भी इनामात दे सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हाजी आसिफ साहब भी सबको इनामात से नवाजे। या हो सकता है कि उनके पास किसी ने दिया हो, लेकिन पीछे जो हमारे बैठे हुए साथी हौसला अफजाई के लिए दे सकते हैं।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کہتے ہیں جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہوگا کرنے والا کم کرنے والا ہوگا. نماز کا نام کیا ہے؟ سٹیک نماز کا نام کیا ہے؟ نماز کا نام کیا ہے؟ ایسا پکڑ رہا ہے. ٹھیک ہے جائیے. بچوں نے پڑھا ان کے لیے یہ تو بھائی انعام ہے. اللہ ان کو جزائے خیر کرے. اس کے بعد تاریخ السیرت سنانے کے لیے فاطمہ اور ان کی سہیلیاں آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاریخ و سیرت سوال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ جواب مکۃ المکرمہ میں. سوال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کہاں ہوئی؟ جواب مدینہ المنورہ میں. سوال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس خانہ سے تھے؟ جواب حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل کے خانہ سے تھے. سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ جواب حضرت عبداللہ. سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام کیا ہے؟ جواب حضرت آمنہ. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جائیے. انعام لے کر جائیے. تو ماشاء اللہ ان کے لیے بھی یہی تو کچھ ہے. بیچارے سبھی لوگوں نے رکھا ہوا ہے. سب کے لیے ماشاء اللہ جو ہے تو لے کر جائے گا. اس کے بعد اخلاق و آداب سنانے کے لیے مریم اور ان کی سہیلیاں آئیے. ہمیشہ سچ بولنا جھوٹ نہیں بولنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ بھائی ماشاء اللہ بچوں نے پڑھے ان کے لیے بھی انعام رکھا ہوا ہے. بچے اپنا انعام ابھی ہم اخلاق و آداب یعنی عزت پر آئے اور تقریر سنا کر جائے. مریم. اور میری تعلیم ہم سے بڑھنے ساتھیوں
को भी जो है तो माशाल्लाह थोड़ा सा सिस्टम खराब होने की वजह से बच्ची की जो तकरीर जो जज्बात थे वो भले ही जो है तो हमारे कानों तक ना पहुंची, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दिलों तक जरूर पहुंच जाएगी, क्योंकि मकसद सब जानते हैं किस लिए बच्ची ने जो है तो इतने जज्बात में आके बातें कही है। अल्लाह हमें भी अमल की तौफीक अता फरमाए और इस बच्ची को अल्लाह दो जहां की कामयाबियों से नवाजे। इनके लिए भी कोई इनाम है तो ये अपना इनाम लेकर अभी हदीस नंबर 6 से हदीस नंबर 10 तक वो बच्चे तैयार रहे। हदीस नंबर 7 अलैकुम बिस्सिदीक़ि सच्चाई को लाज़िम पकड़ो। हदीस नंबर 8 ला यशरबन्ना अहदुम मिनकुम क़ाइमन, तुम में से कोई भी खड़ा होकर हदीस नंबर 9 अफ़्शुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम फैलाओ। हदीस नंबर 10 माशाल्लाह इनके लिए भी इनामात है कि अपना इनाम लेंगे। इसके बाद ठीक है माशाल्लाह कर जाए। माशाल्लाह इनके लिए भी इनाम है। इसके बाद खाना खाने की सुन्नतें सुनाने के लिए जिक्र और उनकी सहेलियाँ तैयार है। नंबर 3 बिस्मिल्लाह पढ़ना।
माशाअल्लाह। ये भी अपना इनाम लेकर जाए माशाल्लाह। इनके लिए भी जो है तो हमारे जो मेहमान आए हुए हैं उनकी तरफ से जो है तो सभी के लिए इनाम है माशाल्लाह। ये अपना इनाम लेकर जाए। उसके बाद मुकालमा सुनाने के लिए बचत घर के ताल्लुक से आयशिया और उनकी सहेलियाँ आई हैं। असल में बचत घर जो है हमारे माशरे अस्सलामुअलैकुम मैडम, मैं अहमद महाराष्ट्र से आया हूँ और आपके लिए जबरदस्त बचत स्कीम का पैगाम लाया हूँ जिसमें आपके पैसे महफूज भी रहेंगे और हर बढ़ते भी रहेंगे। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये क्या बदतमीजी है, तुम्हें शर्म नहीं आई जब मैं इधर घुसा है? मैडम बुरा न माने लेकिन आप एक बार सुन लीजिए। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती, फौरन यहाँ से निकल जाओ। मैडम जिनकी वहाँ के सारे मारे मिसाल हल कर सकते, अगर आपको पैसे की फौरी तरह से दो ये इसकी खुद करने की सहूलत देंगे। अंदर आइए। देखिए ये स्कीम आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आप हर बार थोड़ी रकम जमा कराएं और इसका मुनाफा हासिल करें। साथ ही अगर कभी माली जरूरत हो तो हम आसान किस्त पर कर्ज भी फराहम कर देंगे। ये तो आपको दिलचस्प लग रहा है, लेकिन मैं अकेली फैसला नहीं कर सकती। क्यों ना मोहल्ले के औरतों को बुलाकर मेरे पास समझाया जाए? ये तो बहुत अच्छा होगा। आप इन्हें किसी वादे से अपने रमजान स्कीम की तफसीलात समझा दीजिए। अपने चलो दावत के बाद मिलाती सभी जमा बहनों, आज मैंने आप सबको खास बात से मिला है जिसमें हम सबका फायदा है। ये है अहमद साहब जो बाला बैंक की तरफ से आए हैं और ये हमें एक शानदार स्कीम बारे में करेंगे। मैडम देखिए ये स्कीम आपके पैसे को महफूज रखने का बेहतरीन जरिया है। आप हर माह थोड़ी रकम जमा कराएं और बदले मुनाफा हासिल करें। इसी पर बस नहीं बल्कि अगर आपको कोई फौरी फिरौती मिली तो लेकिन खुद कर्ज की सहूलत दी जाए। अहमद भाई ये बताइए कि कर्ज का कितना सूद होगा? बहन जी सूद की शरह बहुत मामूली है और हम आपके अदायगी की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए आसान किस्तें बनाएंगे। लेकिन क्या ये वाकई हमारे लिए महफूज है? जी बिल्कुल, आपके पैसे बैंक में महफूज रहेंगे और हमें मुनाफा भी मिलेगा। क्या सब औरतों को मीटिंग में शरीक होना होगा? सिर्फ एक बात याद रखिए, इस स्कीम को फवायद हासिल करने के लिए हमारी महाना मीटिंग में शिरकत करनी होगी। इन मीटिंग में मजीद मवाक़िअ के तरक्की के तरीके बताएंगे। लेकिन रेहाना बाजी ये तो बहुत अच्छा है, हमारा पैसा महफूज हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल महफूज ही नहीं बल्कि हर महीने बढ़ते ही रहेगा। बहनों क्या बात है, तुम सब क्यों जमा की हो? मैडम मैं इनको बचत स्कीम का फायदा समझा रहा था। आप तो माशाल्लाह पढ़ी लिखी मालूम होती हो और इस स्कीम के बारे में कुछ जानते हो। मैंने आपसे पूछा, मैं गैर महरम से बात नहीं करती और इस्लाम इसकी इजाजत भी नहीं देता। सॉरी मैडम। बहनों ये स्कीम सुनने में अच्छी लगती है लेकिन क्या आप जानती है इस स्कीम में सूद शामिल है और सूद इस्लाम में हराम है। लेकिन बहन हम तो अपनी सहूलत के लिए ये कर रहे थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद लेने वाला, देने वाला, लिखने वाला और गवाह सब पर लानत फरमाई है। लेकिन बहन अगर पैसों की सख्त जरूरत हो तो क्या करें? बहन अल्लाह पर भरोसा करे, अपने खानदान या करीबी लोगों से मदद मांगे। हराम तरीके से फर्ज हासिल करना दुनिया और आखिरत में नुकसान का बाइस है। और ये जनाब जो माहना मीटिंग्स की बात कर रहे हैं ना, इन माहना मीटिंग्स में बेपर्दगी का भी खदशा है। याद रखे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरत पर्दे की चीज है, जब वो बाहर निकलती है तो शैतान इसे झांकता है। वाकई मीटिंग में तो सब बेपर्दाई होती है। और सुने हमारे इलाके में एक हमीदिया नामी खातून ने भी ऐसी स्कीम में शिरकत की थी। उन्हें कुछ रुपए की जरूरत थी तो वो भी इनके खाते में आ गई। सूदी पर
मारिए। वो बेचारी अपनी इज्जत ही दोनों से हाथ में बैठी। अच्छा हुआ जैनब बाजी आप आ गई, वरना हम सबकी दुनिया और आखिरत का नुकसान हो जाता। अरे भाई अभी तुम खड़े हो यहाँ, जाओ अपना काम करो और दोबारा दिखना नहीं हमारे मोहल्ले। जैनब बहन, आपने हमें बचा लिया, हम वाकई एक बड़ी गलती करने जा रहे थे। जैनब बहन, आपका शुक्रिया। सब दुआ करती है कि अल्लाह हमें का कायम रखे और दुनियावी फितनों से महफूज रखे। आमीन। तो ये माशाल्लाह ये बच्चों ने जो चीज को पेश किया है मैं बोलना नहीं चाहता, इसमें हमारे इलाके की बहनें इन्होंने प्रैक्टिकल इसलिए करना पड़ा क्योंकि हर ऐसा समझो 10 घर में एक घर इसमें मुब्तला है। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। इसीलिए भाई आज जो हालात के शिकार है, हराम खाना, हराम बेचना, हराम खरीदना, हराम में हमारा साथ देना, इसलिए ये बच्चों को खास तौर से इसकी जो है तो ट्रेनिंग देकर इनके उस्तादों ने बड़ी मेहनत की इनके ऊपर और मेहनत करके इसको अमली तौर पर पेश किया। अब दोस्तों हमारा काम है, इन्होंने तो बता दिया कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब हमारे को इसको अमली जिंदगी में लाने के लिए अगर कर लिए तो तौबा कर ले, और नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारी हिफाजत फरमाई है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। तो इनके लिए भी इनाम है, ये अपना इनाम लेकर जाए। इसके बाद फिर और मसाइल सुनाने के लिए तौहीद और उनके साथी आइए। ठीक है माशाल्लाह। ये लोगों ने जो है तो उनके लिए भी इनाम है माशाल्लाह। कुछ ऐसे नाम है मैं अब मना है कर लेने के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने ऐसी रकम दी है बच्चों के लिए, बच्चों के इकराम में, बच्चों की मोहब्बत में कि होना तो नहीं चाहिए। इसलिए मुझे मना करे थे पिछली बार, इसलिए नाम नहीं ले रहा, लेकिन अल्लाह इनको बेहतरीन बदला दे, बेहतरीन जज़ाए खैर दे। अल्लाह दिन दुगनी रात चौगनी अल्लाह इनकी तरक्की अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्लिम बच्चा, इतना अच्छा मुस्लिम बच्चे, हरदम नेकी करने वाले, अपने रब से डरने वाले, कितने अच्छे मुस्लिम बच्चे। जब भी मुंह खोले सच ही बोले, जब भी मुंह खोले सच ही बोले, बात को बोले पहले तोले, कितने अच्छे मुस्लिम बच्चे। चोरी चुगली गाली ग़ीबत, चोरी चुगली गाली ग़ीबत, इन बातों से रखे नफरत, कितने अच्छे मुस्लिम बच्चे। दुखियारों के काम आते हैं, दुखियारों के काम आते हैं, बेचारों के काम आते हैं, कितने अच्छे मुस्लिम बच्चे। हक छोटों का वो पहचाने, हक छोटों का वो पहचाने और बड़ों का कहना माने, कितने अच्छे मुस्लिम बच्चे। सच्चे दिल का जानने वाला, सच्चे दिल का जानने वाला, रब की बातें मानने वाला, कितने अच्छे मुस्लिम बच्चे। माशाल्लाह बच्ची ने जो है तो पेश किया है, उनके लिए भी जो है तो भाई इनाम है। अल्लाह जो है तो इस बच्ची की उम्र में बरकत अता फरमाए और मजीद इल्म से नवाजे। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
अल्लाह का शुक्र है हम मुसलमान है। हमारा दीन इस्लाम है। इस्लाम ही सच्चा दीन है। इस्लाम के मानने वालों को मुस्लिम कहते हैं। मुस्लिम अल्लाह के ताबेदार तो कहते हैं। हम मुस्लिम है, हम अल्लाह के ताबेदार है। हम मुसलमान है, हम अल्लाह के ताबेदार है। हम अल्लाह के ऊपर चलेंगे। हमारा अल्लाह बहुत अच्छा है, सारी चाहिए उसके अंदर है और सिर्फ उसे अच्छी और सच्ची बातें पसंद है। उसने अच्छी बातों को हुक्म दिया है और बुरी बातों से रोका है, तो हम अच्छे और सच्चे बन जाएंगे। माशाल्लाह, ये भाई हमारा पोतरे है। माशाल्लाह, अल्लाह इसकी उम्र में बरकत दे। बहुत दिन से मेहनत करके जो है तो बोले अबू मैं बहुत अच्छा पढ़ूंगा। इतना है कि अब बड़ा वाला इनाम मेरा रहेगा मुझे। ठीक है, अभी इनाम का वक्त नहीं आया, लेकिन हजरात ने जो है तो दिया है, वो जो है तो इनाम से तुरंत में दे देते हैं। बाकी इंशाल्लाह बड़े इनाम की जो है तो जब वक्त आएगा दे देंगे। इसके बाद ईमान वक़ाइद, जिक्र और उनकी सहेलियत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या जवाब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर तो माशाल्लाह इनके लिए भी जो है तो इनाम है। अभी इसके बाद हम नमाज के ताल्लुक से तकरीर सुनने जा रहे हैं। सिदरा बिनत रफीक साहब आए नमाज। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम सामाईन, असातिज़ा इकराम, मेहमान और मेरे तालियात सफर के साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके सामने जिस मौजू पर कुशाई करना चाहती हूँ वह है नमाज। ना मस्जिद में, ना बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, ना मस्जिद में, ना बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। सदर आली वक़ार अल्लाह ताला ने फरमाया है कि बेशक कामयाब होंगे वो मोमिन जो अपनी नमाजों में खुशी करने वाले हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहले जिस चीज का हिसाब होगा वो है नमाज। अगर नमाज पूरी निकल आई तो बाकी अमल भी पूरे निकलेंगे, और अगर नमाज बेकार और खराब निकली तो बाकी अमल भी खराब होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज दीन का सुतून है, नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज मोमिन का नूर है, नमाज दिल का नूर है, नमाज अफजल जहाद है, नमाज इस्लाम की अलामत है, नमाज शैतान का मुकाबला करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। दुआ है अल्लाह ताला से कि ऐ अल्लाह ताला हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे, आमीन। अपनी तकरीर इस शेर पर खत्म करती हूँ। होती नहीं है यूं ही अदाए नमाज इश्क, होती नहीं है यूं ही अदाए नमाज इश्क, हाँ शर्त है कि अपने लहू से वज़ू करो। आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक है, माशाअल्लाह। माशाल्लाह भाई, बच्ची बहुत दिखने में छोटी है लेकिन माशाल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में पेश अजीज किया। नंबर 11 से 20 हरीफ साहब। ये अपना इनाम लेके हदीस नंबर 13, कान रसूलुल्लाह
اس کے بعد اذکار نماز ادیبہ مہک اور ان کی سہیلیہ. माशाअल्लाह ये बच्चों ने जहद दिया है. अब कमा भारत था की जगह कमा सोलह पढ़ लिया है ना भाई. होता है कभी कभी जो तो हम भी हो जाते हैं, नमाज में होता है हमसे भी. अब इन्होंने तो भी बगैर नमाज के पढ़ा है. हम सही पढ़ने वाले बन जाए बस, इनके लिए भी इनाम है. अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे मिस्टर बाजी, इतनी धूप में आप दोनों बुर्का ओढ़कर कहाँ जा रही हो? अरे मिस्टर बाजी, आपको मालूम नहीं आज जुम्मा का दिन है और हर जुम्मा को हमारे मोहल्ले में औरतों का इज्तिमा होता है और इस जुम्मा को हमारे मोहल्ले की मरियम दीदी के घर औरतों का इज्तिमा है. हम सब उसमें शिरकत कर रहे हैं. आप भी हमारे साथ चलिए. अरे ना जी, इज्तिमा क्या होता है? सुनते सुनते तो हमारे कान ही पक गए. जब देखो इज्तिमा, जब देखो इज्तिमा. बाजी, इज्तिमा में दीन की, ईमान की, अल्लाह की और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अच्छे अखलाक को अपनाने की बातें होती है. अच्छा, मैं समझ गई. इसमें कोई एक औरत खड़ी होगी और वो कहेगी नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात अदा करो, फिल्में मत देखो, गाने मत सुनो, बेपर्दा मत घूमो, टीवी मत देखो, बाजार में मत घूमो, लिपस्टिक हल्दी के कपड़े मत पहनो, लिपस्टिक मत लगाओ, नेल पॉलिश मत लगाओ, वगैरह वगैरह. यही ना? हाँ, वो हमारे मस्जिद के इमाम साहब है ना, वो भी इस तरह की बातें बयान करते रहते हैं. ये सब बातें सुनते सुनते तो हमारे कान ही पक गए. अब बस अब और कुछ नहीं सुना. अल्लाह माफ करे, ये आप सब लोग कैसी बातें कर रहे हैं? अब लगता है कि आप लोगों का दीन से और मजहब से कोई ताल्लुक नहीं और आप लोगों के दिलों में अल्लाह और उसके रसूल का जरा बराबर भी खौफ नहीं. इसलिए आप लोगों की ज़बान और बोल बक रही है. ए लड़की, खबरदार जो तूने हम लोग पर इल्जाम लगाया तो याद रखना मेरी वजह से ना चाहते हुए भी पठान खान की तरह पठान साहब की बेटी हूँ, तेरी सब एकड़ी निकाल लूंगी. सब पेरेंट्स की ये भी कोई बात हुई कि हमारे दिलों में अल्लाह उसके रसूल का जरा बराबर भी खौफ नहीं और हमारा दीन और मजहब से कोई ताल्लुक नहीं और हम लोग तुम्हीं से ज्यादा दीन की बातें जानते हैं. दोबारा ये बात अपनी जबान से निकाली तो तेरी जबान की डालूंगी. अरे बाजी, आप लोग तो बुरा मान गई और अपनी जाहिलियत को सबके सामने जाहिर कर दिया. हमारा मतलब आप लोगों को बुरा भला कहना नहीं था. हम सबकी जिम्मेदारी ये है कि अगर हमारे सामने दीन या दीन की बातों का मजाक उड़ाए तो उसकी फौरन इस्तेमाल करें और दीन की फजीलत को उसके सामने वाज़े करें. अरे बहन, आप हमें गलत समझ बैठी है. हम मुसलमान हैं, हमें दीन की बहुत मालूमात है, दीन का मजाक नहीं उड़ाते हैं. अरे बुशरा बाजी, क्या आपने मगरिब की नमाज अदा कर ली? नहीं. बाजी, आपने मगरिब की नमाज क्यों अदा नहीं की? अरे बाजी, कान खुजाने की फुर्सत नहीं, नमाज कैसे पढ़े? अरे बाजी, अभी तो आपने कहा कि हम सब को दीन की बहुत मालूमात है, लेकिन नमाज पढ़ने की फुर्सत
बाजी जबान से कहना काफी नहीं, असल तो हमारे मकसूद है। और आप ये कहना चाहती है कि नमाज के लिए फुर्सत नहीं, यानी आपका ये कहना है कि नमाज वो लोग पढ़ते हैं जिनको कोई काम नहीं होता। नमाज पढ़ना उन लोगों का काम है जो बेकार होते हैं। नमाज तो अल्लाह का हुक्म है और एक दिन में 5 नमाजें फर्ज है। अरे बाजी, मगरिब की नमाज छूट गई तो क्या हो गया? तौबा तौबा, अगर हम मगरिब की नमाज छोड़ देंगे तो कब्र में बड़े बड़े सांप आकर डसेंगे और बड़े बड़े बिच्छू आकर डस मारेंगे। अपन अपने सर की चीज गली से डर जाते हैं, अगर हवा से दरवाजा हिल जाए तो डर जाते हैं, पर वह आखिरत में हमारी चीज को पुकार सुनने वाला कोई नहीं होगा। उस अंधेरे घर यानी कब्र के बारे में क्या आपने सोचा है? क्या वहाँ क्या होगा? अरे बाजी, ऐसी बातें ना करो, डर लगता है। नमाज तो पढ़नी ही चाहिए। देखो ना, नमाज पढ़ने में कितना मजा आता है। बाजी, आप जानती है नमाज क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मेरी आंखों का नूर है और अल्लाह से मुलाकात का जरिया। अरे बाजी, अल्लाह तो बाजी, ये तो बता दीजिए, दुनिया में बहुत से लोग होंगे जो नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, ज़कात अदा नहीं करते, क्या इन्हें भी साथ से डसेंगे? जी बाजी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ये सजा सभी को मिलेगी और इससे बड़े बड़े अज़ाब तो जहन्नम में मिलेंगे। इसलिए बाजी तौबा कर लो। तौबा करती हूँ कि वक्त निकाल कर नमाज पढ़ूंगी। अरे बाजी, आप तो वक्त निकालने की बात कर रही है। नमाज पढ़ने में थोड़ी ना 2-4 घंटे लगते हैं। हम 2 घंटे मेकअप के सामने लगा देते हैं और 2 घंटे टीवी के सामने। अगर कोई मेहमान आ जाए तो 1-2 घंटे आराम से ही निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। जिस खुदा ने हमको पैदा किया, खूबसूरत अक्ल अता फरमाई, बोलने के लिए जबान दी, देखने के लिए तो आंखें दिए, खाना खाने के लिए तो हाथ दिए और भी बेशुमार नेमत अता फरमाई, क्या हम उसके लिए 10-15 मिनट भी नहीं निकाल सकते? अरे बाजी, आपने तो बिल्कुल ठीक ही कहा। वाकई हमारा बहुत सारे वक्त मेकअप और टीवी देखने में चला जाता है। बाजी, हमें नमाज के बारे में और भी बताइए ताकि हम भी नमाज के पाबंद बन जाएं। अरे बाजी, मैं आपको नमाज के बारे में क्या क्या बतलाऊं? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि नमाज मेरी आंखों का नूर है, नमाज मेरे दिल का सुकून है, नमाज नमाज़ियों के लिए आखिरत का सबब है। जिसकी नमाज अच्छी निकले उसकी बाकी अमल अच्छे, और जिसकी नमाज खराब निकले उसकी बाकी अमल खराब निकलेगी। बाजी, मेरी मोहतरमा बाजी जान, ये तो बताओ आपको इतनी सारी बातें कहाँ से मालूम हुई? बहुत सीधी सी बात है, इल्मों की जगह पर ही मिलता है। हम रोजाना मदरसा पाबंदी से जाते हैं और वक्त निकाल के मोहल्ले के इज्तिमा में जाया करते हैं और सब बातें ताज़ा होती है। अरे बाजी, मैं अब क्या करूँ? मैंने मदरसे की शक्ल भी नहीं देखी। अरे बाजी, इसमें घबराने की क्या बात है? हमारे मोहल्ले की पाशा मस्जिद के इमाम साहब ने मक्तब फौजुल कुरान शुरू किया है, आप भी इसमें दाखिला करके इल्म हासिल कर सकती है। बाजी, हमारे लिए भी कोई दुआ करना। अल्लाह ताला हमें मुनाफी अता फरमाए और अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपने नेक बंदों में शामिल करके जन्नत फिरदौस अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। बाजी, बस आज बहुत देर हो गई। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया। माशाल्लाह, ये बच्चों ने जो चीज बताई, अब हम गौर कर ले कि वाकई में हम नमाजें पढ़ते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, और नहीं तो यही से नियत करके तमाम बहनें भी और भाई भी नियत करके उठे कि इंशाअल्लाह आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे। इनके लिए भी इनाम है तो अपना इनाम लेके जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद में दाखिल होने की दुआ। अल्लाहुम्मा अफ्ताही अबवाबा रहमतिका, गली से बाहर निकलने की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक, सोते वक्त की दुआ। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, सोकर उठने की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिल नुशूर, दावत खाने की दुआ। अल्लाहुम्मा अत्इम मन अत्अमनी वस्क़ि मन सक़ानी। ठीक है, माशाअल्लाह। माशाल्लाह, इनके लिए भी इनाम है। नन्हे मुन्ने बच्चे अपना इनाम लेंगे। मसीरा बिन्त इमरान, इल्म की फजीलत इस ताल्लुक से वो तकरीर उन्होंने याद की है, तो स्टेज पर आकर सुनाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला
खुशियात है मुझे यारा खुदा मर्दानी मकसद से सबक शानी बच्चों को दे रहे हैं काफले बाजी का सदर आला मर्तबी और साथियों, आसमानी सहीफों से लेकर कुरान पाक तक, बहुत और की तजल्ली से लेकर हमारे हिरा के चिराग तक, घर में कागज से लेकर आदर्श कला फारिश तक, गौतम बुद्ध की तालीमात से लेकर मर्सी शक्ति निकाल तक, इल्म को दानिश की सदाई पुकार कर कह रही है। इल्म की शमा से उसको मोहब्बत यारब यानी इल्म की अहमियत। किताबे फुरकान में अल्लाह ताला ने इंसान को तस्वीर कायनात का दर्ज दिया है, मका से नामका में झांकने की तरकीब दी है ताकि हमारा बदन इल्म की रोशनी से मुनव्वर हो जाए, हमारा ज़ाहिर बरकत अलीना से मुअव्वर हो जाए, जो सीना मारिफत इलाही से आशना हो, जो दिगर पैमाना हस्ती के असरार अपने अंदर न समो सके, जो आँख हजीर को मौजूद के उस पार न देख सके, जो कान अनसुनी आवाज न सुन सके और जो दिमाग मुश्किल को आसान न बना सके, वो बेकार महल है। जनाबे वाला इल्म का फायदा क्या है? इस इंसान का कल्ब शौर में इजाफा करता है, ख्यालात को हकीकत का रूप देता है। इल्म के बगैर इंसान अधूरा रहता है, इल्म के बगैर इंसान का दिमाग बंद होता है। दानिशवर कहते हैं कि कोई चीज तजल्ली दम नहीं होती, इतना कि एक बार दिमाग में नया ख्याल इल्म इंसानी दिमाग जीवन तय होता है, क्योंकि दानाओं के मुताबिक इंसानी दिमाग एक पैराशूट की मानत है कि इस वक्त तक काम करता है जब तक खुला रहे। इल्म दानिश की तस्वीर महरोबा की तस्वीर है और भलाई के मामले में तस्वीर है। इल्म इंसान को मसाइल से निकालता है, ये गुलामी नहीं आजादी बख्शता है। खदशात और गुमान की बजाय हमायत से रोशनास करवाता है। जब ये इंसान को अंधेरे से रोशनी में लाए तो वो खैर और शर में फर्क कर सकता है। इल्म की मदद से जब इंसान को परस्ती के सराज से निकलकर सच्चाई के गुलिस्तान में बदल सके तो फिर वक्त उनसे सलाम करता है। एक शेर पर मैं अपनी तकरीर खत्म करती हूँ। इल्म ने आज कर दिए हैं वो जुल्मात के ढेर, इल्म ने आज कर दिए हैं वो जुल्मात के ढेर, वक्त ने जिससे बिठाए थे फना के पहरे। ठीक है, माशाल्लाह। ये हमारे अय्यूब भाई किराना वालों की पोतरी है, माशाल्लाह। इसके लिए भी इनाम है, इनाम लेकर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह 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 जिनकी जात मुक़द्दस हिदायत करूं, जिनके हाथों से बहता सखावत करूं। अल्लाह
خیر سے بچی نہیں پڑا. اللہ جزائے خیر دے, اس کے علم میں جو ہے تو اور مزید اللہ اضافہ فرمائے. چارجنگ کتنی چارجنگ کتنی ہے؟ اذان کے باقی وقت اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. سبحان الذي خلقنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. یہ بھی اپنا انعام لے کے جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھانے پر یہ دعا پڑھیں الحمدللہ علی کل حال. جب کسی کو اپنا ہوا دیکھے تو یہ دعا پڑھیں اللہ مشینہ کا دیکھنے کی دعا. اللہم انت جب کسی مریض کو دیکھے تو یہ دعا پڑھے جب غصہ آئے تو یہ دعا پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب کوئی حادثہ پیش آئے تو یہ دعا پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. یہ دعائیں سنا رہے تھے, اس کے بعد سویا قرآن کی فضیلت کے تعلق سے تقریر سنائیں گے. اس کے بعد حدیث نمبر 1 سے 30 عبدالقدیر اور ان کے دوست تیار رہے. فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور, میں تمہاری الجھنوں کا مکمل جواب دوں. صاحب صدر معزز اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں, السلام علیکم. آج جو موضوع میری زبان و ذہن کو روشن کر کرنے لگا ہے وہ موضوع ہے اہمیت قرآن. ساتھیوں, قرآن ایک مکمل رابطہ حیات ہے. کون سی مشکل, کون سی الجھن ہے جس کا اس میں موجود نہیں. یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا خط ہے جو ہماری طرف بھیجا گیا. اگر ہمارے دوست کا خط ہماری طرف آئے اور وہ کسی ایسی زبان میں ہو جو ہم نہ پڑھ سکے تو ہماری بر ممکن کوشش ہو گئی کہ کوئی ہمیں یہ بتائے کہ اس میں لکھا کیا ہے. مگر افسوس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آ گئی ہے اس کتاب کے بارے میں ہمیں کبھی یہ تعجب نہیں ہوا کہ اس میں لکھا کیا ہے. ساری زندگی گزر جاتی ہے ایسے بغیر جانے اور ہم پڑھتے رہتے ہیں. ایک شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرتی ہوں. اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے, دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا, دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئیں گی, اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا. شکریہ. ماشاء اللہ یہ بچی کے لیے جو انعام ہے یہ اپنا انعام لے کے جائے. عبدالقدیر اور ان کے ساتھی آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس تماشا والوں میں شامل نہ ہو. کسی کا مذاق مت اڑاؤ. نمبر 23 واشکر اللہ تعالی علی نعمتی. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو. حدیث نمبر 24 واصبر علی البلاء والمصیبہ. اور مصیبت پر صبر کرو. حدیث نمبر 25 ولا تامن من قوم اللہ. اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بے خوف نہ ہو. حدیث نمبر 26 ولا
हदीस नंबर 27 अक्सर में तस्बीह व तकबीर व तहलील सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह रसे पर हदीस नंबर 28 इन्नमल अमालु बिन्नियाति अमल का धर्म हदीस नंबर 29 किताबुल मुस्लिम कुसुबुन यालू ठीक है माशाअल्लाह। तो माशाअल्लाह ये बच्चों के लिए भी जो है इनामात है। भाई अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि हमारे सामने मकतब की सारी चीज़ें सामने हैं, ये बच्चों पे जो मेहनत हुई है और मेहनत के बाद जो बच्चों के सामने जो है बच्चों ने जो आपके सामने पढ़ा है, तो दोस्तों ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है तो मकतब के जो अखराजात हैं, अब वहम गुमान ये होता है कि भाई जो है तो इतना बड़ा जलसा हो रहा, फिर मौलवी की तनख्वाह है और दूसरी बहुत सारी ज़रूरतें हैं जो महसूस नहीं होती मकतब के अंदर, लेकिन लगी हुई रहती। इसलिए भाई जो खर्च हुआ है और जो जमा हुआ वो आपके सामने हर साल की तरह मैं ये पेश करता हूँ, जिसमें जमा जो हुआ है, जिसमें बच्चों की फीस होती है, पूरे साल के अंदर बच्चों की जो फीस जमा हुई 2,74,060 रुपए। ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरे साल के अंदर बच्चों की फीस के तौर पर, इसमें एडमिशन फीस भी है और जो है तो बच्चों की माहाना फीस भी है, इतना जो है तो जमा हुआ। उसके बाद जो है तो भाई जो खर्च हुआ, जिसमें खर्च के ताल्लुक से मुअल्लिमीन की तनख्वाह है जो पूरे साल में दी गई तनख्वाह है, उसके अलावा जो है तो भाई जो है कुछ इम्तिहान के मौकों पर जो है तो जो इम्तिहानात देने के लिए आते हैं उनके लिए भी हदिया दिया जाता है, मौलवीन के लिए भी रमजान के अंदर हदिया दिया गया। तो वो जो खर्च हुआ 2,67,980 रुपए खर्च हुआ। अब जो बच्चे हैं हमारे पास वो 6,080 रुपए पूरे साल के अंदर, इतनी रकम जो है तो बाकी रही। अब रहा सवाल कि ये जो जलसे का जो है तो अखराजात है, ये जलसे के अखराजात अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है तो बड़े फख्र के साथ मकतब की कमेटी के ऊपर मैं फख्र करता हूँ। मैं मेंबर हूँ इसलिए नहीं, बल्कि ये लोगों ने, जैसे हमारे सदर साहब अब्दुल लतीफ भाई, उसके बाद हमारे अब्दुल सलाम भाई सेक्रेटरी है और हमारे गुड्डू भाई भी है जो स्टेज पे बैठे हुए, और असलम भाई जो कैशियर है, और हमारे जाकिर हाजी साहब है उसमें, और जो सज्जाद है, और हमारे जो है तो मुजीब भाई पोस्ट वाले हैं, और उसमें एक खादिम के तौर पर मैं भी हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लोगों ने जितना जलसे का खर्च है, जिसमें ये इनामात भी है, ये जो है तो मकतब के पैसों में से नहीं है, बल्कि इसको कमेटी ने जो है तो बजाते अपने फंड से, जिसको हमने अपना फंड जमा किया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कमेटी में एक अपना फंड है जिसको जो देना है वो अपने तौर पे जमा करता, वो फंड जमा हुआ, और वो जमा होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जितने इनामात आए हैं, क्योंकि मकतब का मैंने आपके सामने बता दिया जो जमा हुआ खर्च हुआ, इसलिए ये जो इनामात आए हैं, इनामात की रकम मैं नहीं बता सकता, फिर और अश्कालात आएंगे कि इतने पैसे देते क्या, वे देने वाले बहुत सकी है। दीन के दुनिया की चीजों में बहुत सारे लोग तरह तरह की चीजें खर्च करते हैं, शादी है तो 10 लाख रुपए खर्चा करते हैं, लेकिन भाई कि मस्जिद का मामला आ जाए, मदरसे का मामला आ जाए, तो भाई हम जेब में देखते हैं, बच्चों की फीस का मामला आ जाए तो वही जो है तो आ जाना, कल आना, परसों आना, ऐसी बहुत सारी बातें चलती है। लेकिन जहां पर शादी का मामला आ गया, अब बर्थडे पार्टियां भी हो रही है, जिसके अंदर केक 2-2 हजार 5-5 हजार केक लाख घर काट के लोग जो है तो फेंक दे रहे। मैं इसलिए बात हो रहा हूँ क्योंकि ये चीजें हो रही है माशरे के अंदर,
اور الحمدللہ کمیٹی نے جو کیا ہے دکھانے کے لیے نہیں ہے بلکہ جو ہے تو ابھارنے کے لیے کہ لوگ جو ہے تو دین پر بھی خرچہ کرنے کے آج لوگوں کے اندر استطاعت ہے صلاحیت رکھتے ہیں لیکن کرانے والے ہونا. اب ظاہر میں چہرہ میرا سامنے آتا کہ بھائی مکتب کے ذمہ دار بولے بھائی آصف بھائی ہے نا بھائی, نہیں بھائی چہرہ میرا دکھتا ہے, کرنے والے اصل میں یہی لوگ ہیں, کرنے والے یہ لوگ ہیں, چہرہ میرا ہے سامنے. لیکن جو ہے تو یہ لوگوں کو کبھی جو ہے تو یہ چیز کے تعلق سے بولنے کی ضرورت نہیں پڑی. جب بھی خرچ آیا یہ لوگوں نے کبھی جو ہے تو اس میں آنا کانی یا کنجوسی سے کام نہیں لیا بلکہ دل کھول کے خرچ کیا. خرچ کیا ہے اتنا پوچھتے بس. یہ مکتب کا بھی آپ کی جلسے کا خرچ بھی میں نے بتایا کہ بھائی اتنی اماؤنٹ آپ لوگوں کو انعامات کے ساتھ لگے گی. تو یہ لوگوں نے پورا خرچ اپنے اوپر بانٹ کر جو ہے تو جمع کر دیا. پیسے بھی الحمدللہ میرے پاس جمع ہوئے اور یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آئی ہے. تو الحمدللہ یہ جو ساری چیزیں ہوئی یہ کمیٹی کے فنڈ کی طرف سے ہوئی ہے. اللہ یہ دینے والوں کو جزائے خیر دے, بہترین بدلہ دے. اللہ دونوں جہاں کی ان کو کامیابیوں سے نوازے. اس لیے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے, اتنا جو ہے تو ان لوگوں نے کیا ہے. اللہ ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. اب بھائی وہ چیز کا وقت ہے جس کے لیے ہم لوگ جو ہے تو یہاں پر منتظر ہیں کیونکہ سامنے بڑے بڑے انعامات دکھ رہے ہیں اور جو ہے تو یہ انعامات جو ہے تو بھائی منتظر ہے, ہر کوئی ہے ادھر بیٹھے ہیں کہ بھائی دل میں خواہش ہے کہ بھائی میرے بچی کو ملے گا یا میرے بچے کو ملے گا. اور بھائی مردوں میں بھی ہے کہ بھائی کوئی دادا ہے, کوئی نانا ہے, کوئی ماموں, کوئی چچا, ہر کوئی انتظار میں ہے کہ بھائی یہ انعامات ہم کو ملے. اس لیے بھائی دیں گے انشاءاللہ جتنوں کے لیے محنت کر کے. اور بھائی یہ انعامات جو ہے اور ایک بات ذہن میں جو ہے تو میرے سامنے آئی ہے کہ بھائی جلسے میں جو لوگوں نے بھائی اچھا پڑھا ان کو انعام نہیں, بھائی یہ اس کے انعام نہیں ہے. اس کا تو جو دینا تھا بھائی پیسوں کے طور پر یہ لوگوں نے جو ہے تو ماشاءاللہ جو اسٹیج پہ بیٹھے ہیں یہ لوگوں نے جو ہے تو دے دیا اپنے طور پر. یہ جو انعامات ہے جو امتحان ہوا ہے پچھلے اتوار کو, وہ اتوار کے اندر جو نمبرات حاصل کیے ہیں بچوں نے یہ اس کا جو ہے تو انعام ہے. یہ جو ہے تو جلسے کے انعامات جلسے میں حصہ لینے والوں کے انعام نہیں ہے. ابھی اس سے پہلے بھائی جو بچے فارغ ہو رہے ہیں 5 بچے ہیں جو یہاں سے ناظرہ کر کے فارغ ہوئے جس میں 4 لڑکیاں ہیں اور 1 لڑکا ہے. تو سب سے پہلے انہیں کو جو ہے تو بھائی میں جو ہے تو بلانا چاہوں گا تاکہ جو ہے تو ہمارے ایوب بھائی کی طرف سے کلام پاک ہے اور دوسرے ہمارے ایک ہے جو ہے تو ہمارے عبدالسلام بھائی کی جو ہے تو بھتیجے ہیں ان کی طرف سے بھی جو ہے تو کچھ یہ فارغین کے لیے جو ہے تو دیا گیا ہے. اب یہ جو ہے تو بچے آئے اور بھائی اپنے اپنے فارغین کے طور پر ان کے جو ہے تو جو بھی چیز ہے کلام پاک کتابیں وغیرہ یہ لے کر جائے. موسی صاحب آپ کے کلاس کے بچوں کو بھیجیے. اقصا اعلیٰ خیر حضرات کی جانب سے ان قرآن مکمل کرنے والے جو ہماری طلبہ اور طالبات ہیں ان کی طرف سے جائے نماز ہے, کچھ کپڑے ہیں اور دو صاحب کی طرف سے قرآن مجید ہے. اللہ تعالیٰ دینے والے کو بہترین برکت عطا فرمائے. اقسام بھائی اب جو ہے تو اصل مدعے کی طرف آ جاتے ہیں. میں کم سے کم وقت میں انشاءاللہ یہ لوگوں کو جو ہے تو چیزوں سے جو ہے تو جو انعامات رکھے گئے ہیں اس میں سب سے پہلے میں جو بلاؤں گا جنہوں نے جو حافظ فیضان صاحب کی کلاس کی ہے بھائی ایک رائے ہمارے حافظ صاحب نے دیے ہیں کہ انعامات بٹ گئے تو بھائی امی بھی چلے جائیں گے یا ابا بھی چلے جائیں گے.
صحیح ہے نا؟ ہاں اس لیے بولے بھائی جو اصل جو ہے تو مہمان آئے ہوئے ہیں پھر بات سننا ادھوری رہ جائے گی، اس لیے بھائی تھوڑا انتظار کریں، انشاءاللہ تھوڑی دیر جو ہے تو بات کریں گے، مفتی صاحب آئے ہوئے ہیں ان سے جو ہے تو بھائی جو بات ہوگی بات سب سنیں اور انشاءاللہ عمل کی نیت سے سنیں. آئیے پکڑو نا اس کو سب کرو نا تھوڑا سا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر کا معاملہ فرما. اے اللہ ہونے والی اس اجلاس کو بے حد قبول فرما. اے اللہ اس علاقے کے لیے مولا کریم خیر کا اس کو ذریعہ فرما، دین کی فضاؤں کے عام کرنے کا ذریعہ فرما. ہر گھر میں 100% دین کو زندہ فرما، ہر مکتب کو مضبوط فرما، ہر مدرسے کی حفاظت فرما، ہر مسجد کی حفاظت فرما. یا اللہ آنے والے پورے مجمع کو قبول فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما. اے مولا کریم اس مکتب کو مزید ترقیات سے مالا مال فرما، اس میں پڑھانے والوں کی اے مولا کریم جائز حاجات کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما، ساری ضروریات کا تکفل فرما. پڑھنے والوں کو قبول فرما، پڑھنے والے بچوں کے ماں باپ کو قبول فرما. اے مولا کریم ہم سب کی جائز حاجات کو اپنے فضل سے پورا فرما. اے مولا کریم بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو بے سہارا ہے ان کو سہارا عطا فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک صالح بنا. اے اللہ جتنے لڑکے لڑکیاں بغیر نکاح کے ہیں ان کے نکاح کا انتظام فرما. اے مولا کریم ملک کے حالات کو سازگار فرما، امن و شانتی کے فیصلے فرما. اے اللہ مسلمانان عالم کی حفاظت فرما، ان کی مدد و نصرت فرما. جہاں جہاں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، اے اللہ مظلوموں کو پریشان کیا جا رہا ہے، اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما. ان کی ایمان اعمال جائیداد عزت آبرو کی حفاظت فرما. حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، فلسطین کی حفاظت فرما، وہاں کے بچے کی حفاظت فرما، مجاہدین کی مدد و نصرت فرما. اے اللہ ہمارے اس ملک میں امن و سلامتی عطا فرما، اوقاف کی حفاظت فرما، سارے مراکز کی، مدارس کی، مساجد کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، قبرستانوں کی، درگاہوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، جو مانگا ہے اسے قبول فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اسے بھی قبول فرما. جزا اللہ عنا محمد ما هو له صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. بھائی میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ جیسے انہوں نے بچھانے میں کرسیاں لگانے میں جو ہے تو مدد کی ہے، تو بھائی یہ تمام نوجوان آ جائے اور جتنے چٹائی